ఎస్, అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్ ట్రైనింగ్స్ కి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సో మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో సో చక్కగా ఈ రోజున ఈ అర్బనిజం ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ కి వచ్చినందుకు స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈరోజు సెషన్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. అసలు అర్బనిజం అనే ప్రోడక్ట్ మనం ఎలా వాడాలి, సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీకు తెలియపరచడం జరుగుతుంది. సో అలాగే ఈ ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మీకు ఏదన్నా పాయింట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీరు సింబల్స్ యూస్ చేయొచ్చు. మీకు అక్కడ సింబల్స్ ఉంటాయి, సో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ సింబల్స్. సో థ్యాంక్ యూ. సో లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ సెషన్. ఒకసారి చూద్దాం. సో అర్బనిజం, సో ఈ అర్బనిజం ఐ థింక్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఓకే, సో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అర్బనిజం గురించి మాట్లాడే ముందు మన అర్బనిజం ఒక వీడియో ఒకసారి చూద్దాం. సో లెట్ us see this video. Ever feel like life's a constant juggle, especially when it comes to health and wellness? Introducing Dynus Urbanism. Not your typical fix, just a friendly addition to your daily routine. Dynus Urbanism consists of 2 candies tailored to your day and night routine. Suns for daytime fat burning and boosting your metabolism, and Moons for a nighttime detox with a natural laxative effect. Suns, your daytime companion, renowned for its metabolism boosting properties, along with the vitality of green tea extract, green coffee bean extract, and white kidney bean extract. Together, these ingredients form a harmonious blend designed to support your body's natural fat burning processes throughout the day. Moons, on the other hand, embraces the nurturing benefits of France Cinetrols, a dynamic ingredient that aids in the breakdown of stored fat. Paired with the wholesome essence of fruit enzyme, melon extract, Perilla osseoides leaf, and vitamin C, Moons offers a gentle and effective nighttime detox. It works tirelessly as you rest, assisting your body in purifying and rejuvenating so you wake up feeling refreshed. But Dynus Urbanism is not just for anyone. It's designed for those of us with demanding lifestyles, the ones caught up in the hustle, dealing with sedentary habits, and longing for a way to redefine their relationship with their bodies. We get it. Life can be hectic, and taking care of yourself shouldn't be another stressful task. That's why Dynus Urbanism is not just a product, it's your ally. Imagine effortlessly incorporating these candy moments into your daily routine. One during the day, one at night. It's like a little act of self-love wrapped in the form of a tasty treat. We understand the struggles, and that's why Dynus Urbanism is here, not to promise miracles, but to be your gentle helper. It's about making those small, positive choices that add up to a big impact. Dynus Urbanism, your confident stride towards a healthier you. Because confidence isn't just about appearance, it's about feeling good in your own skin. ఓకే, సో మనం చూసాము. సో అర్బనిజం సంబంధించిన వీడియో. సో ఇది కంపెనీ అఫీషియల్ గా ఇచ్చిన వీడియో. సో ఇది అందరికీ కూడా షేర్ చేయబడుతుంది. సో నౌ లెట్ us గో టు ద సెషన్. అసలు అర్బనిజం గురించి ఈ రోజు మీకు కొన్ని వీడియోస్ నేను చూపించబోతున్నాను. అలాగే సో ప్రాక్టికల్ గా ప్రతిదీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం. సో ఆర్ యు రెడీ? సో అందరూ కూడా గెట్ రెడీ. ChatGPT, I'm burning up. My battery is dying. Ice packs aren't working. It's not your battery. Your storage is సో మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అర్బనిజం. సో ఈరోజు మన కంపెనీలో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో వెల్కమ్ టు డైనస్ అర్బనిజం. స్టే స్లిమ్ యాజ్ ఈజీ యాజ్ ఈటింగ్ క్యాండీ. అంటే ఈరోజు మీరు గమనించండి, మన కంపెనీలో ఉన్న సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్. దీన్ని మనం ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ అంటాం అందరం కూడా. సో దయచేసి అందరూ కూడా గమనించండి. సో ఇది చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే వెయిట్ లాస్ అనుకుంటున్నారు. సో జనరల్ గా మనం అందరం కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే సో ఇది ఒక ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీ. సో అలాగే
అర్బనిజం సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది, సో మన బాడీ అసలు ఎవరికి బాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మన అర్బనిజం క్యాండీ అనేది చూసాం. సో అలాగే హౌ కెన్ ఒబిసిటీ ఎఫెక్ట్ యువర్ లైఫ్, ఈ రోజున అసలు ఊబకాయం వస్తే ఏం జరుగుతుంది. సో చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఏముందిలే నా బాడీ ఎలా ఉంటే నాకెందుకు అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ గమనించండి, ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి ఒబిసిటీ మీకు వస్తుందో, సో ఎవరికైతే ఒబిసిటీ వస్తుందో వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి. అంటే మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే ఈ రోజున చెప్పాల్సిన కొన్ని మాటలు, అంటే ఒకవేళ ఒబిసిటీ వస్తే వాళ్ళకి ఏవే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి లైఫ్లో రాబోతున్నాయి అంటే, సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంది, టైప్ 2 డయాబెటీస్ వస్తుంది, స్లీప్ అనేమియా, సో అలాగే లో హై డెన్సిటీ లిఫ్ట్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్, సో అలాగే పూర్ బాడీ ఇమేజ్, సో అలాగే లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, అలాగే ఎమోషనల్ నెగ్లెక్ట్, అలాగే సోషల్ సిగ్మా. సో ఇలాంటి వ్యాధులన్నీ కూడా వాళ్ళకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి చూద్దాం అసలు మనం జనరల్ గా ఈ ఊబకాయాన్ని ఎలా కొలవచ్చు. సో దీని గురించి చక్కటి వీడియో కూడా ఉంది, నేను మీకు చూపిస్తాను. సో బిఫోర్ దట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో జనరల్ గా దీన్ని ఎక్కువ ఎవరు చేస్తారంటే కొన్ని కంపెనీస్ బాగా దీని మీద దృష్టి పెట్టి, సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాడీ చెకప్ అనేది చేసిన తర్వాతే వాళ్ళ కంపెనీలోకి తీసుకుంటారు. సో మీరు కూడా కుదిరితే మీకు వెయిట్ మిషన్స్ దొరుకుతాయి, దాంట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది అంటే. ఇక్కడ చూడండి, సో క్యాల్కులేట్ యువర్ బిఎంఐ. సో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీ వెయిట్ ఎంత, మీ హైట్ ఎంత, సో మీ మెజర్మెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి మీకు బిఎంఐ అనేది క్యాల్కులేషన్ లో ఉంటుంది. సో జనరల్ గా ఇక్కడ ఇస్తున్నారు చూడండి, మీరు ఒకవేళ 18.5 లోపు ఉంటే అండర్ వెయిట్ ఉన్నట్టు. సో అలాగే 18.5 నుంచి 24.5 వరకు ఉంటే మీరు నార్మల్గా ఉన్నట్టు. అంటే మీ బిఎంఐ శాతాన్ని బట్టి మీకు ఊబకాయం ఉందా లేదా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ మీకు 25 నుంచి 30 వరకు ఉంటే మీరు కొంచెం ఓవర్గా వెయిట్ ఉన్నట్టు, అంటే మీరు ఉండాల్సిన దానికంటే కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. లేదు 30 నుంచి 35 నుంచి మీరు ఒబిసిటీలో ఉన్నట్టు. సో దయచేసి అందరూ కూడా గమనించాలి. అలాగే 35 నుంచి ఇంకెక్కువ ఉందంటే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ ఒబిసిటీ, అంటే ఒబిసిటీ దాటిపోయి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినట్టు. సో ఈ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, మీ దగ్గరలో ఉన్న కొన్ని వెయిట్స్ వాటిల్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కుదిరితే. సో అలాగే ఏ హెల్దీ బిఎంఐ లుక్ స్లిమ్ అండ్ హెల్తీ. సో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ, కొంచెం మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి సార్ ప్లీజ్, ప్లీజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఫీమేల్ బాడీ ఫ్యాట్ కంపారిజన్. సో జనరల్ గా ఎవరికైనా సరే పొట్ట బాగా ఎక్కడ పెరిగిపోతుంది. సో జనరల్ గా మనం క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు చూస్తాం బాడీ పొట్ట భాగంలో, అంటే బుడ్డు దగ్గర అంతా కూడా మనకంతా కూడా ఈ పొట్ట భాగంలో సబ్క్యూటనియస్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ బాడీ లోపల విజరల్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. దీని గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం. సో జనరల్ గా మనం తీసుకునే అర్బనిజం వల్ల మెయిన్ ఏం జరుగుద్దంటే మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ క్రమేపీ తగ్గిద్ది. ఈవెన్ మన కంపెనీలో చాలా టెస్టిమోనీస్ ఉన్నాయి, అంటే ఇంత లావుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ శరీర ఆకృతులు మార్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఎవరైతే 45% ఫ్యాట్ ఉందో వాళ్ళకి 25%కి వచ్చింది. అంటే చూడండి అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక 20% వాళ్ళకి తగ్గింది. సో అలాగే 40% ఉన్న వాళ్ళకి 20%, 35 ఉన్న వాళ్ళకి 15%, 30 ఉన్న వాళ్ళకి 12%. అంటే వాళ్ళ బాడీ ఆకృతులు అన్నీ కూడా ఈ అర్బనిజం వాడిన తర్వాత ఎలా మారినాయి అనేది మీరు చూడొచ్చు. సో మెయిన్ ఈ అర్బనిజం తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఏంటంటే, సో క్యాలరీ ఇంటేక్ ఫ్రమ్ యువర్ డైట్. సో జనరల్ గా మనం అందరం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, చాలా మందికి ఈ విషయాలు చెప్తున్నా చాలా మంది పట్టించుకోరు. అదేంటి అంటే, మనం ఒక్కసారి స్లిమ్ అయ్యాక జనరల్ గా చాలా మంది చేసే పొరపాట్ల గురించి చెప్తున్నా. మీరు ఒక్కసారి స్లిమ్ అవుతారు, స్లిమ్ అయిన తర్వాత మీరు తీసుకునే ఫుడ్ ఏం తింటున్నారు, ఏం తినాలి అనే దాని గురించి ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. సో మన కంపెనీ అయితే ఎటువంటి డైట్స్ గురించి చెప్పట్లేదు, కానీ మీరు ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఒకసారి స్లిమ్ అయిపోయారు, సో స్లిమ్ అయిన తర్వాత జనరల్ గా మీరు కొన్ని విషయాలు పాటించాలి. ఓకే, ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ మిక్సింగ్ లో మనం తింటే చాలా బాగుంటుంది. అంతేగాని నేను స్లిమ్ అయిపోయాను కదా అని చెప్పి మళ్ళీ బిర్యానీలు, స్వీట్లు, సో ఇష్టం వచ్చినట్లు మటన్లు అన్నీ కూడా, అంటే మీరు ఓవర్గా తినేస్తే ఎవరేం చేయలేరు. దీనికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలను. అదేంటంటే, జనరల్ గా
ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉన్నాడు. డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఒక్కసారి షుగర్ అటాక్ అయిందంటే డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు? టాబ్లెట్స్ వేసుకోమని చెప్తాడు. పొద్దున్న ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి టాబ్లెట్ వేసుకోమంటాడు. ఆయన టాబ్లెట్ వేసుకోమన్నాడు కదా అని చెప్పి అతను ఇష్టం వచ్చినట్లు షుగర్ తింటే సో అతనికి కంట్రోల్ అవుతుందా, ఓవర్ అయిపోతుందా? ఓవర్ అయిపోతుంది. సో డాక్టర్ ముందే చెప్తాడు, బాబు నువ్వు తినకూడదు, అది తినకూడదు అని ముందే ఆయనకి హింట్ ఇచ్చి పంపిస్తా ఉంటాడు. సో అలాగే మనం కూడా వన్స్ మనం కావాల్సిన స్లిమ్ మనకు వచ్చినప్పుడు సో జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి డైట్ అనేది. సో బూస్ట్ మెటబాలిజం టు లూజ్ వెయిట్. మనందరికీ కూడా ఇది తీసుకునేటప్పుడు చక్కగా మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ కరిగిద్ది, మనం వెయిట్ కూడా తగ్గుతాం. సో అలాగే ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం, అర్బనిజం ఎవరికి ఇవ్వచ్చు? సో సూటబుల్ ఫర్ వర్కాహలిక్, అంటే ఎవరన్నా బాగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఉంటారు, వాళ్ళకి చక్కగా మీరు అర్బనిజం ఇవ్వచ్చు. సో అలాగే ఫుడ్ లవర్స్, సో ఈ రోజున చాలా మంది బాగా తినడానికి ఇష్టపడతారు, ఏది పడితే అది వాళ్ళకి మీరు ఇస్తే వాళ్ళ బాడీ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. ఈవెన్ చాలా మంది లేట్ నైట్స్ పడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి కూడా ఇస్తే చక్కగా పనిచేస్తుంది. అలాగే నో టైం ఫర్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఈ రోజున సొసైటీలో సో ప్రతి ఒక్కరికి అన్నిటికీ టైం ఉంటుంది, కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి మాత్రం టైం ఉండదు. ఈవెన్ కొంచెం బిజీ లైఫ్లో ఏదన్నా వర్క్స్ బిజీలో లేకపోతే జర్నీస్లో ఓకే, కానీ సో మీరు కనుక ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక పావు గంట కానీ అరగంట కానీ, నేను ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్స్లో పోస్ట్ చేశాను. సో చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేయండి, ఓవర్ వర్కౌట్స్ అవసరం లేదు. సో అలాగే ఎవరు ఈ అర్బనిజం తీసుకోవచ్చు అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో ఎవరికైతే బాగా అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఇంకా నేను బరువు తగ్గలేను, నా వల్ల కాదు, నా లైఫ్ ఇంతే అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు అర్బనిజం ఇవ్వచ్చు. సో చక్కగా అంటే చాలా మంది చెయ్యాలని ఆశ ఉంటుంది, బట్ ఎలా చెయ్యాలి ఏంటి ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఏది తెలియదు చాలా మందికి. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు అర్బనైజ్ ఇచ్చి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ని పెంచవచ్చు. సో అలాగే మెయిన్ చాలా మంది ఏంటంటే ఈ రీబౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో చాలా మందికి ఈ రీబౌండ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు చక్కగా. సో మన దాంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వన్స్ మీరు ఏదైతే వెయిట్ కానీ ఫ్యాట్ కానీ తగ్గుతారో మళ్ళీ అది రీబౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇదంతా కూడా సెంట్రల్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ అర్బనిజం? సో అర్బనిజం ఈజ్ ఏ యూనిక్ స్లిమ్మింగ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ క్యాండీస్. సో ఈ రోజున సొసైటీలో నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా బాబు ఈ షేకులు తాగండి, ఆ షేకులు తాగండి, ఇలా మెయింటైన్ అవ్వండి, అలా మెయింటైన్ అవ్వండి అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ఈ రోజున ఒక కొత్త రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది. సో డైనస్ గ్లోబల్లో, డైనస్ ఇండియాలో ఈ రోజు మన అందరం కూడా అర్బనిజం అనేది ఒక కొత్త రెవల్యూషన్. సో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఈచ్ బాక్స్ ఇంక్లూడ్స్ 2 types ఆఫ్ క్యాండీస్. సో ఒక బాక్స్ లో మీకు 16 చాక్లెట్స్ ఉంటాయి. సో 8 సన్స్ 8 మూన్స్ ఉంటాయి. సో సన్స్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే ఫర్ డే టైమ్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అండ్ మెటబాలిజం బూస్టింగ్. మనకి ఇది పొద్దున పూట చక్కగా ఎవరైతే పొద్దున ఇప్పుడు లెగిస్తున్నారో సో లెగిసిన వెంటనే చాక్లెట్ నోట్లో వేసుకొని మీ పనులు మీరు చేసుకోవచ్చు చక్కగా చప్పరిస్తూ. సో అది అయిపోతుంది, 1 hour వస్తుంది ఒక చాక్లెట్. ఆ 1 hour తర్వాత మీరు చక్కగా కొంచెం నోట్లో నీళ్లు పోసుకొని తాగేసి పుక్కులించుకొని మింగేయడమే. సో ఇలా చేయొచ్చు. అలాగే మూన్స్ అనేది మెయిన్ నైట్ టైం డీటాక్స్. సో ఫర్ ద వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పొద్దున్న మీరు తీసుకునే సన్స్ రాసుకోవచ్చు కావాలంటే. సన్స్ అనేది ఫ్యాట్ బర్నింగ్ క్యాండీ. అలాగే మూన్స్ అనేది నైట్ టైం డీటాక్స్ అండ్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒక్కటే, సన్స్ ఫ్యాట్ కరిగిస్తుంది, మూన్స్ డీటాక్స్ చేస్తుంది, వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో ఆలోచించండి. సో ఇప్పుడున్న బిజీ ఇండివిజువల్స్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెయిట్ లాస్ గోల్స్ పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా ఈ క్యాండీస్ యూజ్ చేయండి. సో స్లిమ్ అవ్వండి. సో అలాగే చూడండి సన్స్ లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి. సో ఇటాలీ మెరోసిల్, గ్రీన్ టీ ఎక్స్ట్రాక్ట్, గ్రీన్ కాఫీ విన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, వైట్ కిడ్నీ విన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ ని చక్కగా తగ్గిస్తుంది. సో బర్న్ ఫ్యాట్ వైల్ యు వర్క్. మీ పని మీరు చెయ్యండి, మీరు చక్కగా చాక్లెట్ చప్పరి చేసి మీ పనులు మీరు చేసుకోండి, లోపల ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అనేది చక్కగా చూసుకుంటుంది సన్స్. సో ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో ఇట్ బర్న్స్ యువర్ ఫ్యాట్. సో మీ బాడీలో ఉన్న ఇన్సైడ్ ఫ్యాట్ ఏది చెడు కొలెస్ట్రాల్ అంటారు. సో లైక్ విజరల్ ఫ్యాట్ మెయిన్. సో ఆర్గాన్స్ చుట్టూ ఏదైతే ఫ్యాట్ ఉంటుందో ఆ విజరల్ ఫ్యాట్ ని చక్కగా తగ్గిస్తుంది. సో అలాగే మనకి బాడీ ప్రాపర్ షేప్ తీసుకొస్తుంది, మెటబాలిజం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. మెయిన్ ఎవరైతే సన్స్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. ఈవెన్ ఈరోజు చాలా మంది ఎందుకు వెయిట్ పెరిగిపోతున్నారంటే వాళ్ళకి ఆకలి ఎక్కువైపోతుంది.
సో ఈ ఆకలి ఎక్కువైపోవడం వల్ల సో బాడీ ఓవర్ గా స్ట్రగుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అలాగే మనకి అపిటైట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇట్ యాక్సిలేట్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సన్స్ మార్నింగ్ తీసుకోండి. అలాగే మూన్స్. సో మూన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ డీటాక్స్ యువర్ బాడీ. సో చూడండి, దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే గ్రేప్ ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, కార్టిలోన్, అలాగే ఫెరిలా లీఫ్, ఫ్రూట్ ఏంజల్స్, విటమిన్ సి, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ గా దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్. సో చూడండి, ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఇదంతా కూడా నైట్ టైం. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరు కూడా ఈ చాక్లెట్ నోట్లో నాలుగు పైన పెట్టుకొని పడుకోవద్దు. మీరు ఒకవేళ లేట్ అయితే చప్పరిచ్చి పడుకోండి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం, ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాల్సిన విషయం. సో మీరు 8 o'clock కల్లా, నైట్ 8, 9 ఆ టైం కల్లా భోజనం చేసేసి చక్కగా చాక్లెట్ చప్పరిచ్చిన తర్వాత నీళ్లు తాగి పడుకోండి. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఫ్రీ డైజెషన్ అవుతుంది. ఈవెన్ చాలా మందికి ఇది తీసుకున్న ఫస్ట్ 2 days కొంచెం మోషన్స్ అవుతాయి. ఎందుకు అంటే మన బాడీని డీటాక్స్ చేస్తుంది కాబట్టి. అందుకనే బెటర్. సో ఒకవేళ మీరు ఇంటి దగ్గర ఉన్న, ఆఫీస్ లో ఉన్న, యూ కెన్ టేక్ మూన్స్. అదర్వైజ్ మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ప్రయాణాల్లో ఉన్నారు, ట్రైన్ జర్నీ కానీ, సో ఫ్లైట్ జర్నీ కానీ, బస్ జర్నీ కానీ పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు దయచేసి మూన్స్ మాత్రం వాడద్దు. సో దయచేసి ఈ విషయాలు అందరూ కూడా గమనించాలి. ఎందుకు మూన్స్ వాడద్దు అంటున్నామంటే మీ జర్నీలో మీకు మోషన్ వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ 2 days మోషన్స్ అవుతాయి, తర్వాత మనకు అలవాటు అయిపోతుంది. సో దయచేసి ఈ విషయాలు అందరూ కూడా గమనించాలి. సో మెయిన్ మూన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హార్డ్ మెటీరియల్స్ లైక్ ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ అవడం జరుగుతుంది. సో సన్స్, మూన్స్. సో మార్నింగ్ టైం సన్స్ తీసుకోండి. సో అలాగే మూన్స్ అనేది నైట్ తీసుకోండి. సో ఇలాగా మన డైనస్ గ్లోబల్ లో ఉన్న సో ఈ క్యాండీస్ వాడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్. సో అలాగే నేను మీ అందరికీ కూడా జస్ట్ ఈ కంపెనీలో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ రోజు మన అందరం కూడా తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను. సో మన బాడీలో జనరల్ గా ఉన్న మన బాడీ ఎలా ఫ్యాట్ వస్తుంది, సో ఈ ఫ్యాట్ ఎలా బర్న్ అవుతుంది, ఈ విషయాల గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం. సో లెట్ us see this video once. The fat building inside your body does not rest. It does not మన stay బాడీలో neatly stored అసలు or ఫ్యాట్ wait ఎలా quietly ఉంటుంది for అనేది మీరు attention. తెలుసుకోండి. It అసలు ఏ moves. భాగాల్లో It ఈ ఫ్యాట్ creeps అనేది inward, పెరుగుతుంది. slipping past muscle and bone, sinking deep into the abdomen where it cannot be seen or ఫ్యాట్ felt. మెయిన్ ఏంటంటే There, it coils around your బాడీలో ఉన్న organs like a ఆర్గాన్స్ slow, చుట్టూ tightening చేరిపోతుంది. snare. It reaches the liver first. లివర్లో Layer by పోతుంది layer, ఫస్ట్ the fat settles ఫ్యాట్. on its surface, weighing it down until the tissue begins to stiffen. The liver struggles to do its work. Filtering toxins becomes harder. Metabolic balance falters. What once flowed smoothly now feels heavy and crowded. From there, the fat crawls toward the pancreas, wrapping it so completely that its chemical signals చూడండి ఏం begin to జరుగుతుందో. fade. Insulin is released less precisely. Blood sugar drifts upward. Control slips away quietly, without pain, without warning. Next, the kidneys are drawn into the pressure. At first, the squeeze is subtle, almost gentle, but it never stops. Fragile filters ఒకసారి compress. ఫ్యాట్ Blood flow లోపల narrows. స్టార్ట్ అయితే Waste ఎన్ని ఆర్గాన్స్ lingers డ్యామేజ్ longer than it అవుతుందో should. చూడండి ఒకసారి. With every passing hour, the kidneys strain just to maintain balance. Soon after, the Liver. heart feels the burden. Pancreas, Chemicals Kidney. released by this hidden fat thicken the Heart. blood, stiffen the arteries, and demand stronger, blood harsher circulation, contractions. blood circulation, heart నుంచి Beat వచ్చే by blood beat, circulation. the heart works harder against growing resistance. Breathing becomes a quiet casualty. Fat packed deep in the abdomen pushes upward, pressing against the diaphragm and stealing space from the lungs. Each breath grows slightly smaller than the last. And through invisible chemical signals carried in the blood, the invasion reaches the brain, dulling clarity, distorting hunger, and unsettling mood. All of it unfolds in silence, reshaping the body from the inside. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ రోజున మన బాడీలో ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ స్టార్ట్ అవుతుందో ప్రతి ఒక్క ఆర్గాన్ కూడా పాడవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈవెన్ నేను ప్రతిదీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు చూపించబోతున్నాను. సో కుదిరితే ఒకసారి చూడండి. అసలు మన బాడీలో ఈ కొవ్వు ఎలా వస్తుంది, ఈ వచ్చిన కొవ్వు అసలు ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, దీనికి సంబంధించిన ఒక ఏవి మీ అందరి కోసం ఎక్స్క్లూజివ్. అయితే అసలు ఈ ఒబెసిటీ అంటే ఏమిటి, ఎందుకు వస్తుంది, అసలు మన బాడీలో ఫ్యాట్
అంటే కొవ్వు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అంతేకాదు ఈ వీడియోలో రియల్ గా మన బాడీలో కొవ్వు ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం. కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఒబేసిటీ, దీనిని తెలుగులో ఊబకాయం అని అంటారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బాడీలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఫ్యాట్ చేరిపోవడం వల్ల ఉండవలసిన దానికన్నా ఎక్కువ బరువు పెరగడాన్ని ఒబేసిటీ అని అంటారు. అయితే అసలు మన బాడీలో కొవ్వు ఎందుకు పెరుగుతుందో చూద్దాం. ఒక ఇంజిన్ పనిచేయాలంటే దానికి ఫ్యూయల్ ఇస్తాం. ఆ ఫ్యూయల్ బర్న్ అవడం వల్ల అది ఎనర్జీగా మారి ఆ ఇంజిన్ పనిచేస్తుంది. సేమ్ అలాగే మన బాడీ పనిచేయడానికి కూడా ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. దానికోసం మనం ఆహారం తీసుకుంటాం. ఆ ఆహారం ద్వారా మనకు ఎనర్జీ అందుతుంది. అయితే మనం క్యాలరీస్ అనే పదం ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. అసలు ఈ క్యాలరీస్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఆహారం తీసుకుంటే దాని ద్వారా మనకు ఎంత ఎనర్జీ అందుతుంది, లేదా ఏదైనా ఒక పని చేయడం ద్వారా మన బాడీలో ఎంత ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుంది అనేది కొలవడానికి ఉపయోగపడే యూనిట్ ని క్యాలరీ అని అంటారు. సింపుల్ గా ఇది ఎనర్జీని మెజర్ చేసే యూనిట్ అన్నమాట. ఉదాహరణకి 70 కేజీల బరువు ఉండే వ్యక్తి 1 కిలోమీటర్ దూరం నడిస్తే సుమారుగా 70 క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుంది. అలాగే 100 గ్రాముల చిప్స్ తింటే దాని నుండి మనకి సుమారుగా 530 క్యాలరీస్ ఎనర్జీ వస్తుంది. మనం కొనే ప్యాకెట్స్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే ఆ ఫుడ్ ద్వారా ఎన్ని క్యాలరీస్ ఎనర్జీ వస్తుందో దాని మీద మెన్షన్ చేస్తారు, మనం చూసుకోవచ్చు. సరే, ఇప్పుడు మనం ప్రతిరోజు చేసే పనుల వల్ల గానీ లేదా ఎక్సర్సైజ్ల వల్ల గానీ ఖర్చు పెట్టే క్యాలరీస్ కన్నా ఎక్కువ క్యాలరీస్ ని ఆహారం ద్వారా తీసుకుంటే ఆ మిగిలిన ఎనర్జీని మన బాడీ ఫ్యాట్ అంటే కొవ్వు రూపంలో మార్చి బాడీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు యూజ్ చేసుకోవడానికి. సుమారుగా ఒక రోజుకి మగవాళ్ళకైతే 2000 నుంచి 3000 క్యాలరీస్ ఎనర్జీ అవసరమవుతుంది. అదే ఆడవాళ్ళలో అయితే 1600 నుండి 2400 క్యాలరీస్ ఎనర్జీ అవసరమవుతుంది. ఇది వయసు, వాళ్ళ బాడీ సైజ్, అలాగే వాళ్ళు ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తారనే దానిని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి 3000 క్యాలరీస్ ఎనర్జీ వచ్చే ఫుడ్ తిన్నాడు అనుకుందాం. కానీ అతను ఆ రోజు 2500 క్యాలరీస్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాడు అనుకుంటే మిగిలిన 500 క్యాలరీస్ ని బాడీ ఫ్యాట్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇలా ప్రతిరోజు కొంత మిగిలిన క్యాలరీస్ అన్ని కలిసి 7700 క్యాలరీస్ అయితే అది 1 కేజీ కొవ్వుతో సమానం అవుతుంది. ఇలా రోజు రోజుకి కొద్దిగా పెరిగిన ఆ కొవ్వంతా పొట్ట చుట్టూ, తొడల ప్రాంతంలో పేరుకుపోతుంది. ఈ కొవ్వు మన బాడీలో రియల్ గా ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇక్కడ పసుపు రంగులో కనిపించేదంతా కూడా మన ఒంట్లో ఉండే ఫ్యాట్. ఉండవలసిన బరువు కన్నా ఎక్కువగా బరువు ఉండి ఒబేసిటీతో ఉన్న వాళ్ళలో ఈ విధంగా కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. అయితే ఈ కొవ్వు మన బాడీలో ఏ ప్లేస్ లో పేరుకుంటుంది అనే దానిని బట్టి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్, ఇది చర్మం క్రింద భాగంలో పేరుకుంటుంది. ఉదాహరణకి బెల్లీ ఫ్యాట్, తొడల ప్రాంతంలో ఉండే కొవ్వు, దీనిని మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. రెండవది విసరల్ ఫ్యాట్, ఇది బాడీ లోపల ఉండే గుండె, ఊపిరితిత్తులు, ప్రేగులు, లివర్ వంటి ముఖ్యమైన బాడీ పార్ట్ల చుట్టూ ఇది పేరుకుంటుంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ఇది మనకు ఉన్నట్టు తెలియకుండానే లోపల పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే ఊపిరితిత్తులు, గుండె చుట్టూ ఈ కొవ్వు పేరుకుపోతే వాటిని కంప్రెస్ చేస్తుంది. దానివల్ల వాటి మీద ప్రెజర్ పడుతుంది. దాంతో అవి పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయలేవు. సరే, మనం ఎక్కువ బరువు ఉన్నామని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానిని కొలవడానికి BMI అనే పద్ధతి ఉంది. ఒకప్పుడు దీనిని ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవారు, కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది ఇది అవుట్డేటెడ్ అయిపోయిందని అంటున్నారు. అది ఎందుకో కూడా ముందు చెప్పుకుందాం. కానీ కనీసం ఒక అంచనాకి రావడానికైతే మాత్రం ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. BMI అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. మన హైట్ అండ్ వెయిట్ ఆధారంగా దీనిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం మన జెండర్, ఏజ్, హైట్ అండ్ వెయిట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే మన BMI ఎంత ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో పూర్తయిన తర్వాత మీరు మీ BMI చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఈ BMI వాల్యూ 18.5 కన్నా తక్కువగా ఉంటే అండర్ వెయిట్ ఉన్నట్టు, అంటే ఉండవలసిన దానికన్నా తక్కువ బరువు ఉన్నట్టు. ఒకవేళ 18.5 నుండి 24.9 మధ్యలో ఉంటే నార్మల్ హెల్దీ వెయిట్ ఉన్నట్టు. అదే 25 నుండి 29.9 మధ్యలో ఉంటే ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నట్టు. ఇక 30 పైన ఉంటే అది ఒబేసిటీ కింద లెక్క. అయితే ఈ BMI క్యాలిక్యులేషన్ లో ఉన్న చిన్న మైనస్ పాయింట్ ఏమిటంటే కొంతమందిలో కొవ్వు తక్కువగా ఉండి మజిల్ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళ BMI ఎక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి ఒబేసిటీ ఉన్నట్టు కాదు. BMI క్యాలిక్యులేషన్ అనేది వెయిట్ ఆధారంగా ఉంటుంది, కానీ అది మజిల్ వెయిటా లేదా ఫ్యాట్ వెయిటా అనేది తెలియదు. కాబట్టి BMI తో పూర్తిగా డిసైడ్ అవ్వలేము. కానీ ఒక ఎస్టిమేషన్ కోసం అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని 25 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్త పడడం మంచిది. నెక్స్ట్, ఈ ఒబేసిటీ వల్ల ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో తెలుసుకునే ముందు ఓకే, సో చూసారు కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అంటే మన బాడీలో అసలు ఈ కొవ్వు ఎలా వస్తుంది దీని గురించి చక్కగా వీడియోలో చెప్పారు. సో అలాగే మీకు నేను ఇక్కడ అందరికీ కనబడుతుంది అనుకుంటా. సో క్లియర్ గా ఒకసారి చూడండి. మీరు దీనికి సంబంధించి కొన్ని బుక్స్ కూడా చదవచ్చు. సో నేను ఆ బుక్స్ కూడా మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ దయచేసి అందరూ కూడా ఎవరైతే
అర్బనిజం గురించి నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో సో దయచేసి ఈ 2 పుస్తకాలు మీకు దగ్గరున్న విశాలాంధ్ర సో లైక్ బుక్ స్టాల్స్ లో తీసుకోండి. సో ఒక దాని పేరు ఊబకాయం, ఇంకొక దాని పేరు ఉపవాసం. సో ఈ రచయిత కూడా చక్కని రచయిత, సమదర్శిని అని. సో చాలా చక్కగా అసలుకి నిజంగా ఈ రోజున అర్బనిజం ఎలా వాడాలి ఏంటి అని మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఈ పుస్తకాలు స్టడీ చేయొచ్చు. సో పుస్తకం చదవడం వల్ల మీకు నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. సో ఖచ్చితంగా మంచి బెనిఫిట్స్. నేను చాలా చక్కగా దీన్ని స్టడీ చేశాను కాబట్టి నేను మీ అందరికీ కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈవెన్ మనం ఒకవేళ అర్బనిజం గురించి ఎవరికన్నా బాగా చెప్పాలి, స్టడీ చేయాలి అంటే సో సేమ్ సమదర్శిని ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఊబకాయం, ఈ 2 కూడా చక్కగా మీకు తెలిసిన దగ్గరున్న బుక్ స్టాల్స్ కి వెళ్ళి చక్కగా కొనుక్కోండి. సో అలాగే దీంట్లో నేను ఒక చిన్న పాయింట్ తీసుకున్నాను. సో మీరు చూడండి, మనం జనరల్ గా ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం అసలుకి బరువు పెరగడం తగ్గడం, అసలు ఇది ఎలా జరుగుతుంది? సో అసలు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ అతను చెప్పాడు ఏంటది, మగవాళ్ళకి రోజు 2400 క్యాలరీస్ కావాలి, ఆడవాళ్ళకి 1800 క్యాలరీస్ కావాలి, శక్తి కావాలి. సో అంతకంటే అదనంగా శక్తినిచ్చే ఆహారం మనం తింటే బరువు పెరుగుతాం. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి మీరు తినేటప్పుడు ఫుడ్ ని క్యాలరీస్ రూపంలో చూడాలి. ఇది మనం స్టార్ట్ చేయాలి. సార్ నా వల్ల కాదు సార్ అంటే ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్, బట్ మీరు ట్రై చేయండి. ఎందుకు అంటే మీరు తినే ఫుడ్ ని బట్టే మీ బాడీ డిసైడ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నట్టు చూడండి క్లియర్ గా, మీరు ఏదైతే ఒక్క ముద్ద అన్నం అదనంగా తింటే అందులో 20 క్యాలరీలు శక్తినిచ్చే కొవ్వులు శరీరంలో చేరతాయి అంట. అంటే మీకు మీ శరీరానికంటే అంటే మీ శరీరంలో మీకు కావాల్సిన దానికంటే మీరు ఎక్కువ తింటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఫ్యాట్ గా స్టోర్ అయిపోతుంది బాడీలో అంతా కూడా. సో ఈవెన్ మీరు చూడొచ్చు, 1 కిలో బరువు పెరుగుతామంట. ఎంత? 1 కిలో ఫ్యాట్ ఎంత అంటే 7700 క్యాలరీస్ వస్తే మీ బాడీలో 1 కిలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇది నోట్ చేసుకోవచ్చు అందరూ కూడా చక్కగా. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం, మీరు అదనంగా ప్రతిరోజు కూడా జస్ట్ ఒక 10 ముద్దల అన్నం ఎక్స్ట్రా తింటే ఏం జరుగుతుందంటే 40 రోజులు చొప్పున తింటే 1 కిలో బరువు పెరుగుతామంట. అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే, నేను నిన్న ఒక వీడియోలో చూపించా, జపాన్ వాళ్ళు జస్ట్ 80% తింటారంట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు కడుపు ఫుల్ గా తినరంట, 80% తిని 20% ఖాళీగా పెడతారంట. సో అలాగ మనం కూడా ఏంటంటే అది అవలంబించాలి 100%. అంటే కడుపు నిండా తినకూడదు ఎప్పుడు కూడా, కొంచెం కడుపుకి గ్యాప్ ఇచ్చి తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఈవెన్ మీరు చూడండి, అలాగే లెక్క ప్రకారం తినాల్సిన అన్నం కన్నా 10 ముక్కలు ఎక్కువ తింటే మీరు 1 కిలో బరువు పెరుగుతారన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచించుకొని ఈ రోజు నుంచి సో కుదిరితే మీరు తినేటప్పుడు కొంచెం ఎంటీ పెట్టుకోండి. సో మెయిన్ అసలు మనం బరువు పెరగడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ పిండి పదార్థాలని పూర్తిగా కత్తిరించి, సో మెయిన్ ఏంటంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు తినేస్తూ ఉంటాం జనరల్ గా. సో మాంసకృతులు, కొవ్వులు ఆహారం మాత్రమే తీసుకుంటూ బరువు పెరిగే అవకాశం లేదు. సో ఎందుకంటే ఒక పరిమితికి మించి వాటిని తినలేము. సో జనరల్ గా ఆలోచించండి, మీరు ఎంత తినగలుగుతారు? కొంచెం తినగలుగుతారు, అంతకంటే ఎక్కువ తింటే అది ఫ్యాట్ గా స్టోర్ అయిపోతుందంట. సో మాంసకృతులను రోజుకి 150 గ్రాముల నుంచి 200 గ్రాములకు మించి తినకూడదు. సో చాలా మంది ఏంటంటే దొరికిందే సందని చెప్పి ఎంత పడితే అంత తింటా ఉంటారు. సో అలా తినడం వల్ల ఈ ఫ్యాట్ అనేది స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటుంది బాడీలో. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఘనాహారాలను కొరికి నవిలి మింగాల్సినవి. సో రోజుకి 2 సార్లు పరిమితం చేయడం మంచిది. సో జనరల్ గా మనం ఏంటంటే ఈ మటన్ గానీ, చికెన్ గానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా కొరికి నవిలి 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 తినాలంట. సో అలా నవిలి తినేది కూడా పరిమితంగా పెట్టుకోవాలి. సో క్యాలరీలు లేని ద్రవాలని ఎన్నిసార్లైనా తీసుకోవచ్చు. సార్ క్యాలరీలు లేని ద్రవాలు అంటే ఏంటి? సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు తాగే పుచ్చకాయ జ్యూస్ కానీ ఇలాంటి అన్ని కూడా, సో అలాగే కుకుంబర్, సో ఈ రోజున కీరా దోసకాయ, అంటే మీరు పొద్దున లేచిన వెంటనే గుమ్మడికాయ జ్యూస్ కానీ కీరా జ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్యాలరీస్ లెస్, మీరు ఎన్నైనా తాగొచ్చు. కాకరకాయ జ్యూస్ ఇలాంటి అన్ని కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్. సో అది తీసుకోవడం వల్ల మన బాడీకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. సో వెయిట్ తగ్గిస్తాయి కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బుక్స్ తీసుకోండి. సో అలాగే మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే జనరల్ గా సో ఈ అర్బనిజం కి సంబంధించిన ప్రతి ఫోటో, ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మన కంపెనీకి సంబంధించి. సో అలాగే ఇక్కడ ఒక విషయం నేను చెప్తాను, బాడీలో మెయిన్ మనం ఇందాక వీడియోలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం, ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు,
దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. దాంట్లో సబ్క్యూటనియస్ ఫ్యాట్ అనేది అంత డేంజర్ కాదు, పొట్ట పై భాగంలో అక్కడ అలా ఉంటుంది చర్మం పైన. సో మన చర్మం కింద సో ఫ్యాట్ అనేది ఇక్కడ కనబడతా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ద మోస్ట్ డేంజర్ ఏంటంటే విజరల్ ఫ్యాట్. అది పొట్ట లోపల ఆర్గాన్స్ చుట్టూ, అతను చూపించిన వీడియోలో చూపించారు గుర్తుందా మీకు, ఒక పోస్ట్ మార్టం దగ్గర ఆ పొట్ట అంతా ఓపెన్ చేస్తే ఆర్గాన్స్ చుట్టూ కూడా. మెయిన్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజున బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఈ విషయాలు తెలియవు. సో లివర్ చుట్టూ, అంటే ఈ రోజు బాగా మందు తాగే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ లివర్ అనేది పాడైపోద్ది. వన్స్ ఆ లివర్ పాడైపోతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ కూడా కొవ్వు పట్టేస్తుంది. ఈవెన్ దాన్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు, డాక్టర్స్ కూడా ఏమంటారు, టాబ్లెట్లు వేసుకోమంటారు. సో ఒక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి, టాబ్లెట్స్ ఓన్లీ కంట్రోల్ చేస్తుంది కానీ క్యూర్ చేయదు. సో బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకని, మన కంపెనీలో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోడక్ట్. ఏం చేస్తుంది, లివర్ ని క్లీన్ చేస్తుంది, కిడ్నీస్ ని క్లీన్ చేస్తుంది, ఈవెన్ లంగ్స్ ని క్లీన్ చేస్తుంది, ఈవెన్ ప్యాంక్రియాస్ ని క్లీన్ చేస్తుంది, ఈవెన్ హార్ట్ ని క్లీన్ చేస్తుంది. అంటే మీ హార్ట్ చుట్టూ పట్టిన కొవ్వును కూడా క్లీన్ చేస్తుంది. ఈవెన్ మీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరగడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అర్బనిజం ప్రతి ఒక్కళ్ళు తీసుకోవాలి. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా, మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరున్నా సరే ముందు ఒక్క బాక్స్ అయినా వాళ్ళతో వాడించండి. ఒకవేళ కుదిరితే ఒక 3 బాక్సులు చక్కగా వాడితే మన బాడీలో ఉన్న వ్యర్థాలన్నీ బయటికి వెళ్తాయి. సో ఖచ్చితంగా ఫ్యాట్ కూడా చక్కగా తగ్గుతుంది. సో చాలా మంది చాలా ఈజీగా తీసుకుంటారు, వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాంలే, జరిగినప్పుడు చూసుకుందాంలే. జరిగినప్పుడు చూడడానికి ఏమి ఉండదండి. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బిల్లు కట్టి చక్కగా ఆపరేషన్ చేయించుకొని బయటకు వస్తారు అంతే. సో జీవితాంతం దానివల్ల బాధపడతా ఉంటారు. ఈ రోజున నేను కొన్ని కేసెస్ చూశాను. మొన్న రీసెంట్గా నేను ఒక ఊరు వెళ్ళినప్పుడు, ఏమంటారు, రామగుండం అటు సైడ్ ఒక పర్సన్, అంటే ఒక పెద్ద ఆయనకి 70-80 years. సో ఆయనకి బైపాస్ సర్జరీ చేయాలన్నారు. సో రిపోర్ట్స్ అన్ని చెక్ చేస్తే ఏం జరిగిందంటే జస్ట్ ఆయనకి కొంచెం కొవ్వు ఎక్కువైంది బాడీలో. సో ఆ బ్లాకేజెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఆయనకి సర్జరీ చేయాలన్నారు. 80 years అతను మ్యాక్సిమం సర్జరీ తట్టుకోలేరు కొంతమంది. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళకి మీరు టైం తీసుకొని, అంటే సర్జరీకి వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళని ఆపమని నేను చెప్పట్లేదు. సో టేక్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. అంటే వాళ్ళకి మీరు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి సో వాళ్ళకి చాక్లెట్స్ ఇవ్వండి. ఒక 3 బాక్సులు గనక వాళ్ళు వాడగలిగితే సో నిజంగా వాళ్ళకి మీరు చాలా మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఈవెన్ వాళ్ళ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నార్మల్ అయింది, దే కెన్ గో ఫర్ ద టెస్ట్. వాళ్ళు ఒక 3 బాక్సులు వాడిన తర్వాత వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి చెకప్ చేయించుకోమని చెప్పండి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మన స్పెషల్ అంటే మన కంపెనీలో ఉన్న క్యాండీ స్పెషాలిటీ అదండి. సో ఫ్యాట్ లాస్ అంటే మెయిన్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ క్యాండీస్. సో ఇవన్నీ కూడా సో చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. సో అలాగే ఒక మేడం చెప్పిన విషయం, అసలు ఈరోజు సొసైటీలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఏంటి, ఇప్పుడు వస్తున్న వ్యాధులు ఏంటి, ఒకప్పుడు ఉన్న వ్యాధులు ఏంటి, ఒకసారి చూద్దాం. 25 years బ్యాక్ హాస్పిటల్స్ లో మెయిన్ కంప్లైంట్స్ ఏంటో తెలుసా? ఫీవర్, కాఫ్, కోల్డ్, డయేరియా, లూజ్ మోషన్స్, న్యూమోనియా, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇలాంటివి కామన్ గా కనపడేవి. ఆర్ మోడర్న్ సైన్స్ హ్యాస్ సూపర్బ్ సొల్యూషన్స్ టు దీస్. కానీ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లో మెయిన్ కంప్లైంట్స్ ఏంటో తెలుసా? షుగర్, బీపీ, ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్, సంతానలేమి, ఒబేసిటీ, బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ లైక్ యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, ADHD. ఇక్కడ కామన్గా ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలుసా? మన హార్మోన్స్లో. మన చుట్టూ ఉన్న హార్మోన్స్ని కెలికే సత్తా ఉన్న కెమికల్స్ ఉండగా ఏ మందు మంత్రాలు పనిచేయవు. అయినా లాజిక్ ఎవరికి వద్దులేండి, అందరికీ మ్యాజిక్కే కావాలి. అన్లెస్ మన ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్లో చేంజ్ వస్తే తప్ప ఏ మందు మాకు నిన్ను కాపాడలేవు. స్టే ట్యూన్ టు నో హౌ. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ముందు మనలో మార్పు రావాలి. సో ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఏం చేసినా సరే ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేరు అన్లెస్ మీలో మార్పు వస్తే తప్ప మీ బాడీ చేంజ్ అవ్వదు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. సో అలాగే This belly didn't grow by accident. Inside your body, fat is slowly pressing against vital organs, changing how they work. Digestion becomes weaker. Metabolism starts to slow down. Most people think this happens because of genetics, but that's not the real reason. It's not just what you eat, it's when you eat. Eating late at night forces your body to keep digesting when it should be repairing.
Your gut never fully rests. Hormones that control fat storage stay active. Now here's the shift. When you stop eating 3 hours before sleep, everything changes. Your digestive system calms down. Repair mode turns on. Fat storage begins to slow. In just 5 days, many people notice less bloating, better sleep, and more morning energy. The question is simple. Would you try this habit for 5 days? ఓకే. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను, దయచేసి అందరూ వినండి. మన బాడీ చేంజ్ అవ్వాలంటే అది మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఎలాగా అంటే మీరు తినే పద్ధతులు మార్చుకోండి. సో దయచేసి మన టీం మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నేను చెప్పే ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే, మనకు ఒకవేళ ఈ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ క్యాండీస్ మనం తీసుకుంటున్నాం, ఓకే గుడ్, వెరీ గుడ్. సో చక్కగా ఫ్యాట్ అంతా బర్న్ అవుతుంది. బట్ మీరు కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవాలి. అదేంటి అంటే మీరు తినే పద్ధతి మార్చుకోండి. సో మీరు తినేటప్పుడు రాత్రి, సో మ్యాక్సిమం నేను అందరికీ చెప్పే ఒకే ఒక మాట ఏంటంటే 7 to 8 లోపు తినేయండి. సో ఈ రోజున ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ వాడుతున్నాం, ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు, అలా ఏం లేదండి, నథింగ్. మీకు సజెషన్ మాత్రం ఇవ్వగలం, అది పాటించకపోవడం అది మీ చాయిస్. నేను చెప్పే ఒకే ఒక మాట ఏంటంటే, మీరు ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ వాడినా వాడకపోయినా జస్ట్ మీకు చెప్పే మాట ఏంటంటే వాడితే బెటర్. సో క్యాండీస్ వాడితే ఈవెన్ మీరు అందరు కూడా మీరు తినే పద్ధతి మార్చుకోండి. నైట్ 7 to 8 లోపు తినేయండి ఏదైనా సరే. సో చిన్న టిఫిన్ చేస్తారా, ఏం చేస్తారా, తినేయండి. తినడం మాత్రం ఆపద్దు దయచేసి ఎవరు కూడా. అంటే నైట్ టైం కానీ మార్నింగ్ టైం కానీ తినండి చక్క. అందుకని చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు. సో ఉపవాసాలు ఎలా ఉండాలనేది కూడా ఒక మంచి సెషన్ ఉంటుంది, దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ 8 o'clock లోపు తినేస్తే ఏం జరిగిద్దంటే, మీరు నైట్ పడుకునేటప్పుడు మీ ఫ్యాట్ అనేది బర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది లోపల. ఈవెన్ ఈ వీడియోలో చెప్పిన మాట అదే, ఒకసారి చూద్దాం. This belly didn't grow by accident. Inside your body, fat is slowly pressing against vital organs, changing how they work. Digestion becomes weaker. Metabolism starts to slow down. Most people think this happens because of genetics, but that's not the real reason. It's not just what you eat, it's when you eat. అక్కడ ఆయన చెప్తున్న మాట ఒకటే, మీరు తినేదాన్ని బట్టే మీ బాడీ డిసైడ్ అవుతా ఉంటుంది. ఏం తింటున్నాం కాదు, ఎప్పుడు తింటున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Eating late at night forces your body to keep digesting when it should be repairing. Your gut never fully rests. Hormones that control fat storage stay active. Now here's the shift. When you stop eating 3 hours before sleep, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు పడుకునేటప్పుడు ఒక 3 గంటల ముందు తింటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10ంటికి పడుకుంటున్నారు, మీరు 7ంటికి తినండి. మీరు అలాగా ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే, మీరు గనక 3 hours ముందే తినేసి మీరు పడుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 o'clock తినేశారు, 10ంటికి పడుకున్నారు, ఇలాగా ఒక 5 changes. Your digestive system calms down. Repair mode turns on. Fat storage begins to slow. In just 5 days, many people notice less bloating, better sleep, and more morning energy. The question is simple. Would you try this habit for 5 days? గుర్తుపెట్టుకోండి, మినిమం ఒక 5 days ట్రై చేసి చూడండి. సో వై కాంట్ వి డూ ఇట్ అంటే, మనం ఎందుకు చేయకూడదు? ఒక్క రోజు, ఒక నెల రోజులు చేయమంటే మీకు కష్టం, కానీ మీకు ఒక్క రోజు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఈవెన్ మీరు చూడండి. Do you know why obesity is called the mother of disease? Because obesity doesn't come alone. It opens the door to multiple diseases at the same time. Obesity leads to diabetes, high blood pressure, heart disease, stroke, fatty liver, joint damage, breathing problems, and even cancer. Obesity doesn't just add weight to your body. It adds disease to your life. That's why it's called the mother of disease. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒబిసిటీ స్టార్ట్ అయిందంటే మీ బాడీలో అన్ని రకాల డ్యామేజ్లు స్టార్ట్ అయిందని అర్థం. సో ఒబిసిటీ ఇస్ ద మదర్ డిజీజ్ అంట. ఇక్కడ క్లియర్ గా. Do you know why obesity is called the mother of disease? Because obesity doesn't come alone. It opens the door to multiple diseases at the same time. Obesity leads to diabetes, high blood pressure, heart disease, stroke, fatty liver, joint damage, breathing problems, and even cancer. Obesity doesn't just add weight to your body. It adds disease to your life. That's why it's called the mother of disease. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్బనిజం. సో అర్బనిజం అనేది ఎంత బెస్ట్ క్యాండీ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్పే ఒక మాట, ఈ రోజున డైనక్స్ గ్లోబల్లో మనకు 6 రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మీరు 6 రకాల ప్రోడక్ట్స్ అమ్మాల్సిన అవసరం లేదండి, మీరు ఒక్క ప్రోడక్ట్ చూస్ చేసుకోండి. సో ద బెస్ట్ వే. సో రోజంటా అయితే చక్కగా ఉంటుంది, ఈవెన్ మనకి ఏజ్ గార్డ్ అయినా చక్కగా ఉంటుంది. బట్ మీరు కొత్త వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి,
ఎందుకు కొత్త వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ రోజున ఫ్యాట్ బర్నింగ్ క్యాండీస్ నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా లేదు. ఇలాంటి అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్, ఇలాంటి అద్భుతమైన క్యాండీస్ మనకి డైనస్ గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్ అందించారు. సో నిజంగా మన చుట్టూ మనకి ఎక్కువ వ్యాపారం మన ఏమంటారు తెలుగు స్టేట్స్ లో లేకపోతే ఇండియాలో ఏం బిజినెస్ బాగా జరుగుతుందంటే అర్బనిజం. సో అర్బనిజం అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యాండీస్. మీరు ఎవరికైనా చక్కగా ఇవ్వచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు గనక ఒక్క బాక్స్ ఒక్క పర్సన్కి ఇస్తే అతను మీ ఫ్యాన్ అయిపోతాడు, అంతే. అతను మీకు ఒక కస్టమర్ అయిపోతాడు. ఒకవేళ బిజినెస్ చేస్తే మీకు డబ్బులు బాగా వస్తాయి. ఒకవేళ అతను కస్టమర్ గా ఉంటే చక్కగా మీకు బిజినెస్ జరిగిద్ది. ఈవెన్ మీ అందరు కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే వెంకట్ సార్ గాని, శంకర్ గారు గాని, నేను గాని, ఇక్కడ ఉన్న మనోహర్ సార్ గాని చాలా మంది ఈ బిజినెస్ లోకి రావడానికి మాకు ఉపయోగపడిన ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే అర్బనిజం. సో ఇక్కడ అర్బనిజం వాడిన తర్వాత మా అందరిలో చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఈవెన్ అర్బనిజం వాడినప్పుడు ఏం డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే మీ పొట్టలో ఇంచ్ లాస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది. సో దయచేసి అందరూ గమనించండి, మీరు అర్బనిజం వాడినప్పుడు మీకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మీ పొట్ట లైక్ ఏమంటారంటే ఇంచ్ లాస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించండి. ఎవరికైనా చెప్తున్నప్పుడు సార్ మీరు 5 కిలోలు బరువు తగ్గుతారు, 10 కిలోలు బరువు తగ్గుతారు ఇలా చెప్పొద్దు దయచేసి. మీకు పర్ఫెక్ట్ ఇంచ్ లాస్ అనేది తెలుస్తుంది. అంటే మీ పొట్ట దగ్గర చుట్టుకొలతలు మారతాయి. సో అర్బనిజం వాడినప్పుడు మీకు వచ్చే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీకు చుట్టుకొలతలు మారతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పట్లో నేను వాడినప్పుడు నా ప్యాంట్ సైజు 42 ఉండేది. సో నేను ఒక 3 బాక్సులు వాడాను. సో నా ప్యాంట్ సైజు 38కి వచ్చింది. సో అంటే ఒక 4 ఇంచెస్ తగ్గింది. నేను ఆశ్చర్యపోయా వాస్తవానికి. సో ఈవెన్ మా కొండయ్య గారు ఉన్నారు. కొండయ్య గారు జనరల్ గా ఆయన చెప్పేది ఏంటో తెలుసా, ఆయన అర్బనిజం వాడిన తర్వాతే ఆయనకి అర్థమైంది. సో అర్బనిజం వాడినప్పుడు ఆయన మొలతాడు జారిపోయిందంట. సో ఆ మొలతాడు ఇప్పటికీ చూపిస్తా ఉంటాడు రౌండ్లు కట్టి. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మన ప్రొడక్ట్ పనిచేస్తుందా లేదా అనే దానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మగవాళ్ళందరూ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ లేడీస్ లో కూడా. బట్ లేడీస్ లో నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మీరు అర్బనిజం కంటే ముందు సో లిప్ మ్యాక్స్ వాడండి. లిప్ మ్యాక్స్ ఒక బాక్స్ వాడిన తర్వాతే అర్బనిజం వాడండి. సో డైరెక్ట్ గా ఎవరికి లేడీస్ కూడా అర్బనిజం ఇవ్వద్దు దయచేసి. సో ప్లీజ్ ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ఆరోగ్యం అనేది ఉండాలి. సో ఆరోగ్యం లేకపోతే మిగతా ఏమున్నా సరే వేస్ట్. ఈ విషయం అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి. సో మనందరం కూడా చాలా మందికి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి. సో ఆరోగ్యం వస్తే ఆదాయం వస్తుంది, అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మన కళలు అంతా ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. జీవితం, కుటుంబం, వృత్తి, కారు, ఇల్లు, సంపద అన్నీ రావాలి అంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. సో ఈరోజు చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ లో హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, మన బాడీని మనమే నిర్మించుకోవాలి. ఎలాగా ఈ వీడియోలో చూడండి ఒకసారి. మన బాడీ You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఫస్ట్ అది ఒక డంపింగ్ యార్డ్, చెత్త కుండి. ఈ రోజున మన బాడీ కూడా చెప్పాలి అంటే ఫ్యాట్ అంతా ఇలా స్టోర్ అయిపోయింది. ఆ ఫ్యాట్ ని మనం అర్బనిజం క్యాండీస్ తో చక్కగా ఫ్యాట్ అంతా రీస్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి చక్కగా బాడీని మొత్తం క్లీన్ చేసేసింది. ఎలాగైతే ఒక ఫుట్బాల్ స్టేడియం ఎలాగైతే వాళ్ళు నిర్మించారో ఈ రోజున మన బాడీని కూడా మనం నిర్మించుకోవచ్చు చక్కగా. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. సో నిజంగా అమేజింగ్ అని చెప్పచ్చు. సో అలాగే మనకి ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఒకవేళ ఎవరికన్నా కొత్త వాళ్ళకి తెలియకపోతే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో 8 సన్స్ 8 మూన్స్. సో ఇది ఎలా వాడాలన్న విషయం కూడా ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను మీ అందరికీ కూడా. సో క్లారిటీ ఇచ్చి ఈ రోజు సెషన్ మనం వైండప్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, అర్బనిజం లో మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మీకు 8 క్యాండీస్ ఉంటాయి ఒక బాక్స్ లో.
దీన్ని ఎవరికన్నా మీరు ఒక కోర్స్ లాగా చెప్పాలి అంటే, సో కొంతమంది ఏంటంటే నేను టెస్ట్ చేసుకోవాలంటారు. టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఒక బాక్స్ ఇవ్వండి. సో పొద్దున ఒక క్యాండీ, రాత్రి ఒక క్యాండీ, అంటే ఒక బాక్స్ మీకు ఎన్ని రోజులు వస్తుంది? 8 రోజులు వస్తుంది. బట్ ఇది ఒక కోర్స్ లాగా చెప్పండి. ఎవరికైనా సరే మినిమం 3 బాక్సెస్ తీసుకోవాలి, 3 బాక్సులు తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ బాక్స్ 8 రోజులు పొద్దున సాయంత్రం వస్తుంది. నెక్స్ట్ బాక్స్, సెకండ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు 16 రోజులు, అంటే ఒక రోజు తర్వాత ఇంకొక చాక్లెట్. ఈ రోజు సన్స్ వేసారు, రేపు మూన్స్, తర్వాత సన్స్ వేయాలి, తర్వాత మూన్స్, ఇలాగ ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో వేయాలి. సో 16 రోజులు మీకు క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. అలాగే 3వ బాక్స్ కూడా 16 రోజులు. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, 16, 32, ఇది ఒక 8. సో టోటల్ గా 40 రోజుల కోర్స్. సో మీరు 40 రోజుల కోర్సు అర్బనిజం ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్దీ. సో చక్కగా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ మీ అందరికీ కూడా అప్రిషియేషన్స్ వస్తాయి, చాలా చక్కగా పనిచేసిందని. సో మీ బిజినెస్ కూడా పెరుగుతుంది. ఈవెన్ మీరు చూడండి, మనకి ఇది ఒక పోస్టర్, మీకు ఇది కూడా గ్రూప్ లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వండి, వెయిట్ లాస్ కాదు. సో చక్కగా మనందరం కూడా తగ్గాల్సిన బరువు కాదు, ఫ్యాట్. సో ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా గమనించవచ్చు. సో మంచి టెస్ట్ మనీస్. సో ఫస్ట్ ఈ చెప్పాలి అంటే, సో శివ గారు దీని మీద మంచి శ్రద్ధ పెట్టి, సో అది వాడిన తర్వాత ఆయన బిజినెస్ లోకి వచ్చారు. సో చూడండి, ఇలా ఉండే వ్యక్తి అలా మారడం జరిగింది. ఈవెన్ ఒక అతను కూడా చూడండి 20 days లో అతనికి వచ్చిన రిజల్ట్స్. సో ఈవెన్ మన శంకర్ రావు గారు, సో అలా ఉండే వ్యక్తి ఇలా మారారు. సో ఈవెన్ ఒక అతను చింతలపూడి నుంచి, ఆయన చూడండి, ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అతను ఇంత లావు ఉండేవాడు, సో ఇలా ఉండేవాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, 3 బాక్సులు వాడిన తర్వాత సో ఆయన షర్ట్ చూడండి ఎంత లూజ్ అయిందో. సో ఆయన బాడీ లూజ్ అవడంతో షర్ట్ కూడా లూజ్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు షర్ట్ పట్టేది కాదంట. అంటే అంత మంచి రిజల్ట్స్ మీరు చూడొచ్చు ఈ రోజున. సో అలాగే ఆంజనేయులు గారు, సో ఇక్కడ చూడండి ఆంజనేయులు గారు ఏం చేశారు, వాస్తవానికి ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ కుర్రోళ్ళకే బాగా పనిచేస్తాయి అంటే కాదు. ఈవెన్ ఆయన వయసు దగ్గర 60 సంవత్సరాలు. 60 సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన ఏం చేశాడు చూడండి, ఆయన పొట్ట ఎలా ఉండేది, ఇలా ఉండేది. సో ఆయన ఏం చేశాడు చూడండి, ఎప్పుడైతే అర్బనిజం 2 బాక్సులు వాడాడో ఆయనకి పొట్టంతా కూడా బ్యాక్ సో చక్కగా రావడం. ఆయన ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఏమీ చేయలేదు. సో ఆయనే మెసేజ్ పెట్టాడు, నేను ఒక 1 month యూజ్ చేశానండి, ఒక 3 ఇంచులు నాకు తగ్గింది, ఒక 6 kgs ఆయన వెయిట్ కూడా లెస్ అయ్యాడు. సో వెయిట్ అనేది వాళ్ళ బాడీ మెటబాలిజం నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. సో దయచేసి ఈ విషయాలు అందరూ కూడా గమనించాలి. సో దిస్ ఈజ్ అ టెస్ట్ మనీస్. సో అలాగే మీకు పిక్స్ అన్ని కూడా మీ గ్రూప్స్ లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి. సో అలాగే అర్బనిజం సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఈ రోజున మీకు గ్రూప్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లెటర్స్ సో చక్కగా ఇవన్నీ కూడా మీకు గ్రూప్స్ లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్క పిక్ సో మీ అందరికి కూడా. ఆల్రెడీ సాల్మాన్ గారు అని ఖమ్మం నుంచి, ఒకసారి ఆయన చూడండి. చిన్న బ్రేక్ ఇస్తున్నాను, తర్వాత బొమ్మ అసలు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూసి నేనే షాక్ అయ్యా. ఆయన ఎలా ఉన్నాడో చూడండి. అంటే అర్బనిజం వాడితే ఏం జరిగిద్ది అనడానికి ఇవన్నీ టెస్ట్ మనీస్ అండి. సో దయచేసి అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వీడియో, అసలు ఈ అర్బనిజం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఫ్యాట్ లాస్ క్యాండీస్ మన బాడీలో ఎలా పనిచేస్తుంది. సో ఒకసారి ఈ వీడియో చూద్దాం. ఇది మన కంపెనీ ఏది, మన బాడీలో చాక్లెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూసి ఈరోజు వైండప్ చేద్దాం. చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే ఆ చాక్లెట్ తింటారో దాంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ మీద పనిచేస్తాయి. ఆ చిన్న సింటల్స్ అన్ని కూడా బాడీలో ఉన్న బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ మీద వెళ్తుంది. సో ఫ్యాట్ ని ఆ స్టింక్ చేసేస్తాయి. ఎలాగంటే ఫ్యాట్ ష్రింకింగ్ టెక్నాలజీ అంటాం. అందుకనే మనం అదృష్టం ఏంటంటే అసలు నిజంగా చాలా గొప్ప ప్రోడక్ట్ ఇదంతా కూడా. సో దీన్ని అర్థం చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో ఈ వీడియోస్ అన్ని, ఫొటోస్ అన్ని కూడా మీకు గ్రూప్స్ లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ ఆల్. సో అలాగే ఇది ఒక వీడియో కూడా ఉంది. దట్స్ వాట్. జస్ట్ ఒక క్యాండీ తినడం వల్ల మీరు ఫ్యాట్ ని తగ్గించుకోగలరని మీరు నమ్మగలరా? అవును,
ఇది నిజం. ఒక చిన్న క్యాండీతో మీ శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును తగ్గించుకోవచ్చు మరియు చివరికి ఊబకాయం నుండి బయటపడవచ్చు. పరిచయం చేస్తున్నాం అర్బనిజం. దీనికి డైట్ అవసరం లేదు, వ్యాయామం అవసరం లేదు, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి అవసరం లేదు. మీ రోజువారీ జీవితాన్ని కొనసాగించండి మరియు కొవ్వును తగ్గించుకోండి. బరువు తగ్గడం ఒక లక్ష్యం అని చాలా మంది అనుకుంటారు, కానీ వాస్తవానికి బరువు తగ్గడం ఎప్పుడూ ఆరోగ్యకరం కాదు. నిజమైన ఆరోగ్యం అంటే కొవ్వు తగ్గడం. మీరు ఊబకాయం సంబంధిత సమస్యలైన డయాబెటిస్, అధిక బీపీ లేదా గుండె సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? మీ డైట్ ఫాలో అవ్వడానికి లేదా జిమ్కి వెళ్ళడానికి మీకు సమయం లేదా? అయితే జాగ్రత్తగా వినండి. రోజూ ఒక చిన్న క్యాండీ తీసుకోండి. ఉదయం సంచ్, రాత్రి మూంచ్. మీకు కావలసిందల్లా ఇదే. ఇది ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది, శరీర కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, డిటాక్స్ మరియు క్లెన్సింగ్ చేస్తుంది, కొవ్వును తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి మీ కొవ్వు తగ్గుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే చాలా మంది దీనిని సురక్షితంగా ఉపయోగిస్తున్నారు మరియు అద్భుతమైన ఫలితాలను చూస్తున్నారు. ఇది 100% మూలికా ఉత్పత్తి. దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు. కాబట్టి మహిళలారా మరియు పెద్దలారా, మీ కొవ్వు తగ్గించే ప్రయాణాన్ని అర్బనిజంతో నియంత్రించడానికి ఇదే సరైన సమయం. బెస్ట్ డిస్కౌంట్ కోసం ఇప్పుడు దిగువన ఉన్న నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. గురించి అర్థమైన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా డిజిటల్ క్లాప్స్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మీకు ఒక మాట చెప్తున్నా, అదేంటంటే సో అర్బనిజం లో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే తగ్గాల్సింది బరువు కాదు, కొవ్వు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విషయం గమనించండి. సో బాడీలో ఉన్న కొవ్వును మనం తగ్గించుకుంటే చాలు. సో దట్స్ ఆల్. సో అలాగే ఈ రోజు సెషన్ లో మీకు ఏదన్నా మంచి విషయాలు తెలిస్తే మీరందరూ కూడా ఎవరన్నా ఒకళ్ళిద్దరు మాట్లాడొచ్చు. సో మనకు ఒక 5 minutes తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎండ్ చేద్దాం. సో ఎనీబడి, సో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ గివ్ ద ఆప్షన్. ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చు. ఎస్, విజయ్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మాట్లాడండి సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చాలా బాగుంది సార్ ఈరోజు క్లాసు. అంటే అర్బనిజం కోసం చాలా విపులంగా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎస్ సార్. తర్వాత అంటే ఇందులో ఒక 2 విషయాలు అడగాలనుకుంటున్నాను సార్. ప్లీజ్. యాక్చువల్గా నేను మన అర్బనిజం ఇప్పుడు 4వ బాక్స్ వాడుతున్నాను సార్. ఓకే. స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒకటి చొప్పున. అంటే యాక్చువల్గా మనం మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే ఒక బాక్స్ 8 రోజులు కంటిన్యూ చేసి తర్వాత 1 by day అన్నారు కదా సార్. ఎస్ సార్. అంటే అప్పుడు అలా కాకుండా మనం రెగ్యులర్గా అంటే ఇప్పుడు మనం వాడడం వల్ల వాస్తవానికి నాకు ఫస్ట్ 2 బాక్స్లో ఈ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అనేది బాగా జరిగింది సార్. అంటే నేను మోషన్లో కానీ దాంట్లో గమనించగలిగాను. తర్వాత 3 బాక్స్ తర్వాత పెద్ద అంటే అది మనకి ఫ్లాట్ బర్నింగ్ అవుతున్నట్టు జస్ట్ కనిపించలేదు. అయితే కొంచెం ఏంటంటే సైడ్లో అయితే బాగా తగ్గింది సార్. అంటే పొట్ట ముందు ఎలా ఉందో కొంచెం ఒక 1 inch తగ్గుంటది. అయితే వెయిట్లో మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ కనిపించింది సార్. అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను కొంచెం ముందు ఇదంతా కూడా నా యొక్క కమ్యూనిటీకి తీసుకెళ్ళడానికి ముందు నేనే వాళ్ళకి ఒక అంటే మార్పు నాలోనే చూపించాలి అనే ఒక విధానం చేత ఉదయం ఈవినింగ్ కూడా ఒక 1 hour చాలా స్ట్రాంగ్గా నేను వాకింగ్ చేస్తున్నాను సార్. వాకింగ్తో పాటు చిన్న చిన్న వ్యాయామం కింద. అదొకటి. అంటే దాని గురించి మీరు ఏమైనా ఒక సజెషన్ ఇస్తారని. రెండోది, కొంతమంది లేడీస్ అంటే థైరాయిడ్ ఉంటుంది సార్ వాళ్ళకి. వాళ్ళకు కూడా మనం లిఫ్ట్ మ్యాక్స్ ఇచ్చి ఒక బాక్స్ ఇచ్చి తర్వాత మనం అర్బనిజం ఇవ్వచ్చు అంటారా, లేకపోతే ఎలా సార్ ఈ 2 విషయాల్లో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి చెప్తున్నాను సార్. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి సో మనం కొంతమందికి ఏం చెప్తామంటే సో ఆల్టర్నేట్ డేస్ వాడమని చెప్తాం. ఒకవేళ మీకు కాస్ట్ పర్లేదు అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. పొద్దున్న సాయంత్రం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో కాస్ట్ బేర్ చేయగలుగుతాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే. బట్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ వాడినా సరే మార్పు అనేది మనలో రావాలి సార్. సో మనలో రావాలి అంటే నేను మీకు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ పంపిస్తాను గ్రూప్స్ లో. అంటే మీరు ఉన్న చోటే చక్కగా ఆ ఎక్సర్సైజ్లు చేయండి. మెయిన్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ బాడీకి పడితేనే మీకు బాడీ ఫిట్ గా తయారవుతుంది. అంటే మన
కంపెనీలో ప్రోడక్ట్ పనిచేస్తుంది ఖచ్చితంగా, అది అందరూ తెలుసు కాబట్టి. సో మీ బాడీ ప్రాపర్ షేప్ రావాలి. ఇప్పుడు శివ గారు ఉన్నారు, శివ గారు స్టార్టింగ్ లో ప్రోడక్ట్ వాడారు, సో మంచి రిజల్ట్ కనపడింది. ఆయన చక్కగా జిమ్ కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నాడు, సో ఆయనకి ఆ పొట్ట అనేది తగ్గడం జరిగింది. ఈ రోజు పొట్ట తగ్గాలి అంటే మెయిన్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేయాలి. సో ఆ ఎక్సర్సైజ్లు నేను మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, సో అవి పాటించండి, మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. అలాగే సో థైరాయిడ్ ఉన్న లేడీస్ లో మీరు యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ వాళ్ళకి లిఫ్ట్ మ్యాక్స్ ఇచ్చి రోజంటా ఇవ్వాలి. సో రోజంటా ఇవ్వాలి, సో పాసిబిలిటీ ఉంటే. సో రోజంటా వాడిన తర్వాత వాళ్ళు అర్బనిజం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో ముందు లిఫ్ట్ మ్యాక్స్, తర్వాత రోజంటా, సో తర్వాత అర్బనిజం ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి మెయిన్ థైరాయిడ్ కంట్రోల్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి రోజంటా ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో నంద్యాలలో ఒక మేడం రిజల్ట్ కూడా చెప్పింది, ఆ వీడియో కూడా నేను కుదిరితే గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తా. సో థైరాయిడ్ కంట్రోల్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఆమె కంటిన్యూషన్ గా రోజంటా వాడింది. రోజంటా వాడితే మీకు కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అది కంట్రోల్కి వచ్చిన తర్వాత మరలా అది థైరాయిడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా సార్? మళ్ళీ టాబ్లెట్స్ వాడాలా వేళ, లేకపోతే ఆపేసి? జనరల్ గా ఇది తగ్గే టైంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమెకి 30 ఉండేదంట, ఆమెకి ఇప్పుడు 10 లోపు వచ్చేసింది. విషయం ఏంటంటే మీకు డోస్ అనేది తగ్గిపోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెన్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రిపోర్ట్స్ చూపించినప్పుడు వాళ్ళు డోస్ తగ్గించేస్తారు. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు షుగర్ ఉంటుంది, షుగర్ నార్మల్లో ఉందనుకోండి, టాబ్లెట్లు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. షుగర్ పెరిగినప్పుడే టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి, అంతే తప్ప షుగర్ లేకుండా టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగా థైరాయిడ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, టాబ్లెట్స్ అవసరంలా, విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ డాక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు రిపోర్ట్స్ చూసి డాక్టర్స్ ఓకే అంటేనే టాబ్లెట్స్ ఆపాలి, అంటిల్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మంచి క్వశ్చన్ రేస్ చేశారు విజయ్ గారు. మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటున్నా సరే, ఒకవేళ మీరు మెడికేషన్ లో ఉంటే డాక్టర్స్ ఏదైనా టాబ్లెట్స్ ఇస్తే అవి కంటిన్యూ చేస్తూ మన ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి. సో దయచేసి ఇది వాడుతున్నాను కదా నాకు తగ్గిపోద్ది అనుకొని మీరు ప్రోడక్ట్స్ టాబ్లెట్స్ ఆపద్దు దయచేసి. అది వాడుతూ ఇవి వాడండి, మీ లైఫ్ స్టైల్ ని బట్టే మీకు లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈవెన్ విజయ్ గారు, నేను ఒక మాట చెప్తున్నా, మీకు ఒక 2 పుస్తకాలు సజెస్ట్ చేశా ఇందాక గ్రూప్ లో. ఆ 2 పుస్తకాలు స్టడీ చేయండి, మీకు అసలుకి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి దాంట్లో. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి మనం సక్సెస్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పుస్తకాలు కొనుక్కొని చదవడం నేర్చుకోండి. సో యూ విల్ బి ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. సో థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్. సో అలాగే ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? ఎనీబడి? సార్ పుస్తకాలు కొనుక్కోని చదువుకోవచ్చు, లేదంటే మనం ఇచ్చే టాస్క్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనమే ఫ్రీగా గిఫ్ట్ పంపిద్దాం వాళ్ళకి. ఎస్ సీను గారు, ఈ రోజు ఎవరైనా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేశారా, చూసారా? ఎనీబడి? ఎస్ సార్. బట్ టాస్క్ పరంగా మనం ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ అయితే అందరికి కూడా మనం గిఫ్ట్లు పంపిద్దాం సార్. షూర్, మనకి టాస్క్లు పెడతారు. సో నెక్స్ట్ అందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి. ఒకవేళ ఈ బుక్స్ మీకు గిఫ్ట్ గా కావాలి అంటే మీరు ప్రతిరోజు కూడా పార్టిసిపేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సీను గారు అన్నట్టు ఈ బుక్స్ ఎంతో ఉండదండి, ఒక బుక్ 150 రూపాయలు 130 రూపాయలు ఉంటుంది. సో చక్కగా ఆ బుక్స్ మీకు కొరియర్ ద్వారా కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో మేము ఇచ్చే టాస్క్ ఆల్రెడీ మొన్న సీను గారు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు. సో మరి ఎంతమంది చేశారు, ఏం చేశారు అనేది మీ చాయిస్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి, మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే మాకు అర్థం అవుతుంది మీరు ఉన్నారు అని. సో అలాగా, సో ఇఫ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ, సో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు, అదర్వైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎనీబడి, సో మీకు ఏదన్నా అనిపించిన, సో ఓకే సార్ పర్లేదు, సో ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది, మీరు ఏదో ఒక విషయం చెప్పచ్చు, నథింగ్ టు వరీ. సో చెప్తే వీ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ నవీన్ సార్, మీరే ఇవ్వండి సార్ ఈరోజు టాస్క్. ఈరోజు చాలా ఎక్సలెంట్ గా అర్బనిజం గురించి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా, మరియు అందరూ కూడా వాళ్ళ టీంకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే విధంగా, కొత్త వాళ్ళకి ఫ్యాట్ లాస్ గురించి షేర్ చేయడానికి చాలా వివరంగా చెప్పారు సార్. నిజంగా గ్రేట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే మాకు ఒక ఏదైనా టాస్క్లు ఇస్తే కానీ మేము ముందుకు రావన్నమాట. సో అందుకనే ఈరోజు మీరు చెప్పిన ఈ యొక్క అర్బనిజం ప్రొడక్ట్ గురించి ఏం అర్థమైంది, ఎలా అనిపించింది, ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోనా రికార్డ్ చేసి పెట్టమని చెప్పండి సార్. తద్వారా మనము ఏదైతే ఈరోజు మీరు ఒక మంచి 2 బుక్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారో, ఆ బుక్స్ మనము ఎవరైతే బాగా షేర్ చేస్తారో వాళ్ళకి మనం గిఫ్ట్ గా పంపిద్దాం. చూడండి, స్టార్టింగ్ నుంచి వరకు కూడా కాలేబ్ గారు మంచిగా కెమెరా ఆన్ చేసుకొని చక్కగా వింటున్నారు, నోట్ చేసుకున్నారు. సో ఇలా యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వింటున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి ఈరోజు
ఈవినింగ్ 5 లోపు కల్లా ఈరోజు అర్బనిజం గురించి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, మీకు ఎలా అనిపించింది, ఒక చిన్న వీడియో రికార్డ్ చేసి మీ అప్లైనర్ షేర్ చేయండి. అప్లైనర్ గ్రూప్లో పంపిస్తారు, మాకు అందుతుంది. ఎవరైతే టాప్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి మంచి గిఫ్ట్ మన కమ్యూనిటీ ద్వారా మీకు రావడం జరుగుతుంది. ఎస్. సో థ్యాంక్ యూ శ్రేణు గారు. సో అర్థమైంది అనుకుంటే అందరికీ కూడా. సో ఈరోజు అర్బనిజంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పాను, మీకు ఏదైతే అర్థమైందో గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్బనిజం ఎలా వాడాలి, ఎలా వాడితే బాగుంటుంది, సో అసలు ఫ్యాట్ పెరగడానికి కారణాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు. సో దీనికి సంబంధించి ఒక 1 minute or 2 minutes వీడియో చేసి, సో కెమెరా ఆన్ చేసుకొని చక్కగా ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే మాట్లాడుతున్నానో అలా మీరు కనుక వీడియో 5 o'clock లోపు మీ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తే, సో యూ విల్ బి ద లక్కీ పర్సన్. మీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను గారు ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో అందరూ కూడా గెలుచుకోండి సార్. ఎప్పుడు కూడా క్విజ్ కాంపిటీషన్ పెట్టినప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయండి, గెలుచుకోండి. గిఫ్ట్లు గెలుచుకున్నప్పుడు వచ్చే కిక్కే వేరు. సో మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు జనాలు అందరూ కూడా. సో అలాగే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎవరో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు, M2. సో పోకో M2 మీరు మాట్లాడచ్చు సార్. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ చిన్న సొల్యూషన్ అంటే ఈ మన ప్రొడక్ట్ అర్బానిజం కానీ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అండ్ లాక్టేషన్ మదర్స్ అంటే పాలు ఇచ్చే తల్లులు వాడచ్చండి? వాడకూడదు. మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో నేను ఇది మొన్న ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ లో కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను. సో దయచేసి మన ప్రొడక్ట్స్ కాదు, బయట ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయినా సరే పాలిచ్చే తల్లులకు కానీ ప్రెగ్నెంట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన లేడీస్ కానీ ఇవ్వద్దు. ఓకే. సో దయచేసి వాళ్ళందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్ సార్. సార్ ఓకే సార్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. మీరు అడిగినందుకు ఈ రోజున నేను ఆ విషయం చెప్దామని ఎప్పుడు మర్చిపోతున్నాను. సో ఇక్కడ అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, పాలిచ్చే తల్లులకు కానీ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన 3rd month 4th month నుంచి మన కంపెనీలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కానీ బయట ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కానీ, అంటే డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చేయకుండా ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరికి ఇవ్వద్దండి దయచేసి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే బిడ్డని కన్న తర్వాత, అంటే బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత సో ఒక 6 months వాళ్ళు పాలు ఇస్తారు. ఆ పాలు ఇచ్చే టైంలో కూడా ఎటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వద్దు దయచేసి. వాళ్ళకు మాత్రం హార్ట్ఫుల్ గా చెప్తున్నాను. ఎందుకు ఇవ్వద్దు అంటానంటే మన న్యాచురల్ సప్లిమెంట్సే, కానీ వాళ్ళు ఆ టైంలో చాలా సివియర్స్ తో ఉంటారు. సో దయచేసి ఎటువంటి ప్రొడక్ట్స్, ఈవెన్ అవి మంచి అయినా చెడ్డ అయినా వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయొద్దు. కావాలంటే ఇది రాసి పెట్టుకోండి అందరూ కూడా. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 6 months అయిన తర్వాత ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయినా వాడచ్చు మనకి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, 6 months తర్వాత ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయినా వాడచ్చు. అలాగే ఇంకొకటి, ఒకవేళ వాళ్ళకి మనం రీసెంట్గా ఒక కేసు చూసాం. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో మీరు వాడచ్చు. అదేంటంటే, ఒక మేడంకి పెద్ద ఆపరేషన్ జరిగి కుట్లు ఊడిపోయి బయటికి వచ్చేసి స్కిన్ అంతా పాడైపోతే మన రోజంతా ఆ పొడి జల్లేరు దాని మీద, అంటే స్కిన్ మీద జల్లేరు. అలా చెయ్యొచ్చు, బట్ ఇన్టేక్ ఇవ్వద్దు దయచేసి. అవుట్ టేక్ యూ కెన్ టేక్. సో అలాంటి సివియర్ కేసు, అంటే స్కిన్ ఏదైనా పాడైపోయినా సో అలాంటి చోట్ల మనం రబ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మనకి ఆల్రెడీ చాలా టైం అయిపోయింది, 3 minutes, 7:10 క్లోజ్ చేయాలి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ అందరికి కూడా. సో ఈరోజు డైనస్ గ్లోబల్లో ఒక మంచి సెషన్ చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరూ కూడా. సో ఈ నాలెడ్జ్ యూస్